बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं दसांगा कि एक लड़का अपनी महबूबा नूं होटल दे कमरे दे विच लिया के ते उत्थे 3 दिन वास्ते रहिंदे ने ते फिर जान लगा उसनूं बड़ी बेदर्दी दे नाल कतल कर दिंदा। और उसनूं कतल क्यों करदा ये तुसी वीडियो वेख लो। ओह तीसरे दिन कल्ला ही उस कमरे दे विचों निकलदा होटल च जिहड़ा बुक कराया सी ते फिर पुलिस उहनूं पकड़ लैंदी आ और पुलिस उहनूं पुछदी आ कि तूं इस नूं क्यों मारिया। फिर वो अगों बंदा कहंदा कि मैं इस दी बिल्कुल डिटेल जिहड़ी है तुहानूं नहीं दसनी, मैं नहीं दसांगा कि मैं इस नूं क्यों मारिया। वो मेरी अपनी जाती वजूहात सी ते उहदी मुकम्मल तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दसांगा। लो जी, जे चैनल ते नवें हो तो चैनल नूं सबसक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर देना और नाल नाल घंटी दे बटन जरूर दब देना ताकि जिहड़ी भी नवी वीडियो मेरी अपलोड होवे उहदा नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुंच सके। बड़ी मेहरबानी। ये इंडिया के शहर बंगलोर का वाकया इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग वायरल वीडियो बनी हुई आ ते सोशल मीडिया ते यह खबर बड़ी गर्दिश कर रही आ कि एक लड़की जिहदा नाम माया, ये असम की रहने वाली आ ते ये इब्तदाई तालीम असम चो ही हासिल करदी आ। उस तो बाद यह आला तालीम वास्ते इहदी एक भैन जिहड़ी बड़ी हुंदी है बंगलोर दे विच रहिंदी आ और वह बंगलोर दे विच ही नौकरी करदी आ। ये माया फिर अपनी भैन दे कोल बंगलोर दे विच आ जांदी आ और उत्थे रहिंदी आ ते उत्थे पढ़दी आ। उस तो बाद इहदी भैन ने इहदी नौकरी का भी कोई बंदोबस्त किया, किते कोई नौकरी भी ये करन लग पई। ये जिहड़ी माया सी बड़ी एक्टिव लड़की सी। इहदे सोशल मीडिया ते बड़े अकाउंट्स सी, मसला फेसबुक ते, इंस्टाग्राम ते, टिकटॉक ते, इथों तक कि यह अपना एक यूट्यूब चैनल भी चला रही सी। उहदे उत्ते अपना ये डेली लाइफ जिहड़ी हुंदी सी उहदी वीडियो डेली लगांदी हुंदी सी ते बड़ी एक्टिव सी। एक डैट एपिंग एप्लीकेशन उहदे उत्ते इहदा एक राबता 21 साला अरब जिहड़ा वो केरला का रहने वाला उहदे नाल हो जांदा। बस उत्थों फिर इन दोनों के दरम्यान दोस्ती शुरू हो जाती है, गपशप शुरू हो जाती है। हौली हौली एक गपशप जिहड़ी आ प्यार मुहब्बत दे विच तब्दील हो जाती है। उस तो बाद ये अरब ते माया दोनों एक दूजे का टैलीफोन नंबर लैंदे ने। फिर टैलीफोन ते एक दूजे नाल प्यार मुहब्बत दीयां गल्लां करदे ने और सारा सारा दिन फिर एक दूजे दे नाल प्यार मुहब्बत दीयां गल्लां करदे ने और फिर आस्ता आस्ता ये जिहड़ी स्टोरी आ शादी तक पहुंच जाती। ये दोनों फिर गल्लां करदे ने कि हुण आपां एक दूजे नाल शादी कर लईए। वो जिहड़ा 21 साला अरब आ कहंदा कि मैं हुण तेरे तो बगैर नहीं रह सकदा, मैनूं कोई टाइम दे लिविंग वास्ते। ते ये दोनों फिर आपस विच ही रल के एक बंगलोर दे विच 3 स्टार होटल आ जिहदा नाम द रॉयल लिविंग होटल आ, उहदे विच एक कमरा बुक करांदे ने। ये 23 नवंबर का वाकया, 23 नवंबर नूं ये एक उत्थे कमरा बुक करांदे ने और 24 घंटे वास्ते वो कमरा किराए ते लै लैंदे ने ते उत्थे ये बुक करवा के खाना शाना अंदर ही मंगाते ने, खाते ने। जिस वेले 24 घंटे पूरे हो जाते हैं 23 तरीक नूं 24 तरीक नूं मैनेजर का फोन आंदा कि तुहाडी बुकिंग खत्म हो गई है। ते वो जिहड़ा अरब आ वो कहंदा कि कोई गल नहीं, मैं तुहानूं पैसे दे देंगा, तुसीं एक दिन वास्ते होर मेरी बुकिंग कर दिओ। 24 वास्ते बुकिंग हो जाती है। उस तो बाद फिर इसी तरह 25 वास्ते भी बुकिंग हो जाती है। 3 दिन ये इस रूम दे विच रहिंदे ने। तीसरे दिन फिर मैनेजर जिहड़ा वो फोन करदा, जिहड़ा इन्हां ने नंबर पर्सनल दिता हुंदा या जिहड़े भी नंबर हुंदे ने रूम दे विच लगे आ,
ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਨ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ 24 ਨੂੰ ਵੀ 25 ਨੂੰ ਵੀ। ਜਦੋਂ 26 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਆ 21 ਸਾਲਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ CCTV ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਤਲਕਾਤ ਇਸ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕਿ ਅਰਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਰਬ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਕੇਰਾਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਗਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਖਰਕਾਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਬ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਅਰਬ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਹ ਮਰਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੈਰਤ ਗਵਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਤ ਕੀਤੇ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੂਮ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ, ਉਸ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸੋ ਤਕਰਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗੁਲਦਾਨ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਛੁਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋ 16-17 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 24 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਬੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਨੇ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੋਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਸਭ ਛੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੈਰਤ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟਾਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।